Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to continue the chapter Acid, Bases and Salts of class 10th Chemistry. So now uh, we are going to study about the part 8. So in this part, we are going to study all about the salts. So in the previous video, we have studied the very important topic, that is importance of pH in everyday life. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಪಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮಕ್, ದೆನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ದೆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬೈ animals through their chemical warfare. Then we have studied about acidity, we have studied. Then we have studied about tooth decay. Then we have studied about acid rain. So these are the things that we have studied in the previous video. Now let us continue. uh, that is part number 8, that is all about salts. So what is a salt? Salt ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್. ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. A salt is a compound formed due to the reaction between acid and base. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? So a reaction between acid and base. When acid reacts with base, it forms salt. Along with the salt, it forms water. So what is the product here? So salt is the product. So what is a salt? A salt is a compound formed due to the reaction between acid and base. So acid ಮತ್ತೆ ಬೇಸು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್? ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಎವರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ involved in the formation of salt. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎವರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್, ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. along with the salts hydrogen is liberated, but main product ಏನು? salt formation ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when acid reacts with metal carbonate, again salt, carbon dioxide and water is formed. So here again salt is a product formed. Then when acid reacts with metal bicarbonate, so again what will be formed? Again salt will be formed. Any chemical reactions, so every chemical reaction involved in the formation of salt, not only acid. Then again what happens when acid reacts with base? That is neutralization reaction. So in neutralization reaction, again acid with base will form salt. Then not only acid, so when base reacts with acid with base and base with acid, also formation of salt. Then acid reacts with metal oxide. Acid reacts with metal oxide, also helps in the formation of salt. Then base with non-metallic oxide. Again salt formation. Nodi, every chemical reaction involved in the formation of salt. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ salt is the product. In all these chemical reaction, what is the main product? The main product is salt. So salt is
a compound formed due to the reaction between acid and base. So acid base jotege react ಆದಾಗ salt ಆಗುತ್ತೆ. Acid with metal, salt. Acid with metal carbonate, salt. Acid with metal bicarbonate, salt. Acid with base, salt. Base with acid, salt. Acid with metal oxide, salt. Base with non-metallic oxide, salt. So all the every chemical reactions involved in the formation of salt. Next, let us study about what is meant by rock salt. So rock salt andre ಏನು? So large crystals of salt, large crystals of salt contains some impurities. Large crystals of salt contain some impurities. So it is brown in color. Such a salt is called rock salt. Such a salt is called rock salt. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ is present, it is brown in color, and such a brown color large crystals of salt is called rock salt. So now let us know about which are the salts. Let us know some of the salts now. So all chlorides are salts. All chlorides are salt. For example na ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನೋಡಿ Cl ಇದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಗರೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುವಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ is a salt. Potassium chloride is a salt. Aluminum chloride is a salt. Barium chloride is a salt. So ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ all chlorides are salts. Some sulfate are also salts. Some sulfate are also salts. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಲ್ಫೇಟ್ಗಳು ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, that is Na2SO4, this is also a salt. Then K2SO4, potassium sulfate. Then barium sulfate. So some sulfate are also salts. Sodium sulfate is a salt, potassium sulfate is a salt, barium sulfate is a salt. Then all iodides are also salts. Example ತಗೊಂಡ್ರೆ sodium iodide, potassium iodide, barium iodide, all these are iodide. These iodide also salts. Next, not only all iodides, then carbonates are also salts. For example, if I take an example, sodium carbonate. What is sodium carbonate? It is a salt. Then sodium carbonate, which we call it as washing soda. Then sodium carbonate, calcium carbonate, so limestone, idu kuda salt. Then barium carbonate, it is also a salt. Not only carbonate, even bicarbonates are also salts. So example for bicarbonates, we can take an example of sodium bicarbonate, which we call it as baking soda. Sodium bicarbonate, then calcium bicarbonate. So all these are also salts. Even magnesium bicarbonate, that is also salt. So these are all the salts. All chlorides are salts. All some sulfates are salts. All iodides are salts. Carbonates are salts, and bicarbonates are also salts. Like this, so many salts. Not only sodium chloride. So we have listed so many salts. So all these are also salts. So ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ salts ಆಗಿರುತ್ತೆ. So now let us study about types of salts. So types of salts ಬಗ್ಗೆ ನಾವು next study ಮಾಡೋಣ. So our next topic is
ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದನ್ನ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, and the third one is called neutral salt. So there are 3 types of salts. ಒಂದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಎರಡನೇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಮೂರನೇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ವೀಕ್ ಬೇಸನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತೂ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿತ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೋಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ಈಗ ನಾನು HCl ತಗೊತೀನಿ. HCl ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ವೀಕ್ ಬೇಸನ್ನು ತಗೊತೀನಿ. ಸೊ ವೀಕ್ ಬೇಸನ್ನು ನಾನು ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ನಾನು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ಟ್? NH4Cl ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. NH4Cl ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ NH4Cl ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ಟ್? ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು NH4Cl ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ NH4Clನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ NH4Cl ಅನ್ನುವ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಯಾವ ಬೇಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು. ಸೊ NH4Cl ಈಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ಟ್? ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಯಾವ ಬೇಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇದು ಬೇಸು. ಹಾಗಾದರೆ NH4 ಇರುವಂತಹ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು? NH4 ಇರುವಂತಹ ಬೇಸು ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದೇನಿದೆಯೋ ಅದು NH4OH ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Cl ಇರುವಂತಹ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, HCl ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು, ಇದು ವೀಕ್ ಬೇಸು. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಉಂಟಾಗೋದೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಇದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಸು ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ವೀಕ್ ಬೇಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್.
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ವೀಕ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ NH4Cl. NH4Cl ಇಸ್ ಎ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬೇಸನ್ನು ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಬೇಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದು ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ NH4 ಇರುವ ಬೇಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ದೆನ್ Cl ಇರುವಂತಹ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ವೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ಡು ವೀಕು, ಬೇಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಯರ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ವೀಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಯಾವ ಸಾಲ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಳೋದಾದರೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊತೀನಿ. NaOH ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಈ ಬೇಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೊಂದು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ತಗೊತೀನಿ. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, H2CO3. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಸೊ Na2CO3 ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸು ಒಂದು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ Na2CO3. ಹಾಗಾದರೆ ಈ Na2CO3ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಸು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಸಿಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ Na ಇರುವಂತಹ ಬೇಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ NaOH. CO3 ಇರುವಂತಹ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ H2CO3, ದ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು, ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವುದು, ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ವೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವಾಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. What is the name of that basic salt here? So we have taken sodium hydroxide, which is a strong base, and we have taken carbonic acid, which is a weak acid. So it forms a basic salt called sodium carbonate. Along with that one, it forms water. So ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಇಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಇಫ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಬೇಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ HCl ತಗೊತೀನಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊತೀನಿ. ವೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ NaCl ಪ್ಲಸ್ H2O. ದಿಸ್ NaCl ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್.
ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಾವೇನು ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. Example, hydrochloric acid, which is a strong acid, reacts with a strong base called sodium hydroxide to form a neutral salt called sodium chloride. So hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide to form a neutral salt called sodium chloride. ಈ ರೀತಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ both acid and base as a weak acid and weak base. ಎರಡು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ weak acid plus weak base. ಸೊ both are weak. ಸೊ ಎರಡು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಗೈನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಎರಡು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಆಸಿಡ್ is strong and base is strong, we are getting neutral salt. If both acid and base both are weak, then we are getting again neutral salt. ಎರಡು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ H2CO3 ತಗೊತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊತೀನಿ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ಗೆ ನಾನು ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ನ ತಗೊತೀನಿ, NH4OH. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, NH4CO3 ಪ್ಲಸ್ H2O. So this is formed, and this NH4CO3 is a what type of salt? It is a neutral salt. So ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟಿನ ನಾವು pH ನ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ pH ಆಫ್ ದ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್? ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟಿನ pH ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ 7ಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ pH ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್? ದ pH ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ pH ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್? ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟಿನ pH ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 7. ಸೊ pH ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 7. pH of basic salt is more than 7. And what is the pH of neutral salt? The pH of neutral salt is always equal to 7. pH of acidic salt less than 7. pH of basic salt more than 7. pH of neutral salt is equal to 7. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಸಯನೈಡ್, ಎರಡನೇದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮೂರನೇದು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಇನ್ನು 4ನೇದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಯನೈಡ್. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 4 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್? ಈ 4ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊತೀನಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಸಯನೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಮೊದಲನೇದು ಬೇಸ್, ಅದು ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನೇದು ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಯನೈಡ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸು, ಇದು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದಾಯಿತು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಬೇಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದು ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ KClನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಕೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಎರಡನೇದು Cl ಇರೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವುದು? HCl. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್? ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ KCl ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ, ಎರಡೂ ವೀಕ್ ಇದ್ರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟು, ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ MCQಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಯಾವುದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಯಾವುದು ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ, 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.